હાલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી વખત આવી જશું સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં. આજે આ વખતે એકલો આવ્યો છું ને બસમાં આવ્યો છું, કોઈને કહેતા નહીં તમે. સાંજે 11 વાગ્યા બેઠો નતો, બેસી જાવ પહેલાં એને, કેમ કે પહેલાં સિંગલના સોફાને બહુ મગજમારી કરી, પણ સિંગલનો મેળ્યો નહીં, ડબલમાં સિંગલ છેલ્લે વર ખાતો આવ્યો અને આશ્રમમાં પહોંચી જશે અત્યારમાં. હવારમાં બધા લોકો ખૂબ આનંદ છે અને હવારમાં રાહુલભાઈની જાગી જશે. શું કહેશો રાહુલભાઈ? ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, અને આ છે બાલાતા, એને મજા નથી એમ વાત સાંભળી છે મેં. હું તો ખબર કાઢવા જ આવ્યો હતો, પણ હવે એ તો રેડી છે એટલે હું આગળ પાછો આજની એની બસમાં બેસી જાય. તમે અત્યારે હું આવ્યા અહીંયા? અત્યારે હું અહીં ખાલી ખબર કાઢવા. તમે કાલે વિડીયો કોલ કર્યો તો મને મજા નથી એટલે મેં કીધું હું જઈ આવું. સારું, તારા હિસાબે તો કઈ ન હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ, જય મુરલીધર. હા. હવે અત્યારમાં નરેશભાઈ આવ્યા છે મગજ તપાવવા. લે, હવે અમે અહીંયા કામ કરતા હોય તો કરવા જો. તમને મજા નથી ને? હું ખબર કાઢવા આવ્યો, મજા નથી ને તમને? તે જે ખબર નહીં કાઢ્યા તો વિડીયોમાં ખબર કાઢતો, આમને જ કાઢ્યા તો ખબર છે. હું ખબર કાઢું છું, એ તો ખાલી ફોન આમ રાખ્યો, પકડી રાખ્યો. વિડીયો નથી બનાવતો તમારો વિડીયો નથી જોયો આમ છે કઈ. હું હવે અત્યારમાં જા મોટું ધોઈ નાખ. હવે સારું કહી ને, હજી હાલ મારે હાથ ધોવાના બાકી છે. હાલ મોટું ધોઈ દો. હાલ ધોઈ દો. હાલ ઉભો થા. નહીં હું ધોઈ નાખે, હું મારી હાથે ધોઈ નાખી. તો સવારમાં પહોંચી જશે ને બધા લોકો ખૂબ આનંદમાં છે, મંગલમાં છે અને ઘણી બધી વસ્તુ આવી જશે. જો મારા મુકેશભાઈ સા લઈને આવી જશે. आओ, वाह मुकेश भाई, वाह, थैंक यू. लाओ साथ. हमारे संजय भाई कहाँ जा रहे? तो संजय भाई आगे हमारे बीच, हम संजय भाई से बात करेंगे, हमसे मिलके कैसा लगा 2 दिन के बाद. और संजय भाई बताओ. सबसे पहले तो आप ये बताइए, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सोशल मीडिया आश्रम में, पोपट भाई के सोशल मीडिया आश्रम के अंदर. अभी क्या हमारे बीच एक व्यक्ति बहुत दिनों के बाद में आए हैं, नरेश भाई, जो कि काफी दिनों से लापता थे. इनके लिए क्या है कि हमने ना मतलब मीडिया में भी हमने दिया था, इश्तिहार दिया था कि भाई ढूंढने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम बाय कैश. तो आप बताइए, आप कहाँ थे पहले? मैं सूरत में था, मैं यहाँ भी था ना, आपके बीच में ही था. 2 दिन गया था बस. अरे आपको पता शादी है में हमने कितना याद किया आपको. मैं बार बार बेचता था कि नरेश भाई नहीं आए, नरेश भाई नहीं आए, नरेश भाई नहीं आए. ऐसा नहीं होता हमारे आने आज से. क्या हमारा ये जो मोटर है ना, ये मोटर खराब हो गई थी, इसको उतारा जा रहा है. और ये हमारे ये ऋतिक भाई नहीं, राहुल भाई. वही राहुल ऋतिक एक ही चीज है यार हमारे लिए. तो यही ऋतिक रोशन, पहले वो भी ऐसे ही था देखने में. कौन? ऋतिक रोशन. ये हाँ, सही बात है. बाद में जाके उसने बॉडी छोटी बनाई, क्या पता कल ये आ जाए बॉलीवुड में. सही बात है. अभी हमारे बीच में है, 10 साल बाद मालूम चला कि मेरे वहाँ पर बॉलीवुड. कदर कर लो थोड़ी, ऐसा बोलो. कदर करो, अभी ऑटोग्राफ ले लो, बाद में मिलेगा नहीं मौका लेने का. तो उनका ऑटोग्राफ तो रोज लेते हैं. हाँ, कहाँ है बोलो तो. कहाँ है ऑटोग्राफ? कहाँ है. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. बताओ. अभी क्या है, मार्च का महीना चल रहा है. कौन से क्लास में है भाई? इधर आओ. तुम्हारा नाम क्या है? तुषार भाई. अभी क्या है ना, मार्च का महीना चल रहा है. ये जो महीना होता है ना, ये जो जितने भी बच्चे होते हैं ना, इनका एग्जाम का टाइम होता है. वाह, ठीक है सही ना. तो इस टाइम पे क्या सारे बच्चों के स्कूल में एग्जाम चल रहे होंगे. तो सभी बच्चे जितने भी स्कूल में है, कॉलेज में है, जहाँ भी पढ़ते हो ना, तो सब लोगों के लिए क्या है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छा रिजल्ट आए. और कोई बच्चा अगर थोड़े नंबरों से रह भी जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. कई बार क्या है कि माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को डांटते हैं सही कि भाई बात. बच्चा क्या है कि भैया सही से पढ़ता नहीं है. देखो ये क्या होता है ना, कि जो होता है ना कलेक्टर ऑफिस जब खुलता है ना, तो सबसे पहले कौन आता है? चपरासी. तो स्कूल खुलते ही जो बच्चा पहले आता है ना, वो चपरासी बनता है. और जब कलेक्टर ऑफिस जैसे टाइम पे खुल गया, तो कौन आता है? क्लर्क आता है. टाइम पे कौन आता है? क्लर्क. तो जो बच्चा टाइम पे आता है ना, तो वो बनता है क्लर्क. और स्कूल जो होता है ना कलेक्टर, वो कलेक्टर ऑफिस खुलने के बाद में आता है. तो जो बच्चा स्कूल में लेट पहुंचता है ना, वो उसके अंदर लक्षण होते हैं कलेक्टर बनने के. वाह, ठीक है ना. तो ये क्या है, बच्चों को डांटने का नहीं. सही बात है. उनसे भी बड़ा बन सकते, कलेक्टर से है, धारासभ्य है. ऐसे बच्चे हैं, ये कल क्या हमारा भविष्य है भाई. अच्छी बात है. ये भी मनु भाई भी भविष्य है. मनु भाई नहीं, ये तो अपना वो है, भूतकाल प्राइम मिनिस्टर है. के प्राइम मिनिस्टर है, ये भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हैं. हमारे आने से आश्रम में क्या हो गया? आपके आने से आश्रम में काफी रौनक आ गई. वाह, थैंक यू. आपके लिए गाना सुनाना चाहता हूँ. सुना दो. अच्छा, वाह. मनु भाई ये गाना आप बताओ, कौन सा गाना सुनाओगे आप? तू प्यार है किसी के बिछड़े हुए हम. वो तो सुना हुआ है संजय भाई. नया सुनाऊं क्या? हाँ, वो वाला सुना दो. कौन सा? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है.
लगता है यार दिल तोड़ के आए हैं सूरत से। ના ના लगता है दिल तोड़ के आए हैं केतन भाई, लगता है कि ना सूरत से दिल तोड़ करके आए हैं। आ जाओ आप भी आ जाओ आज, अरे आ जाओ आप भी आ जाओ। ये हमारे केतन भाई से ये हमारे ठेकेदार हैं। अगर इनका क्या है ना, गाड़ी का अगर पीछे वाला टायर पंक्चर होता है तो ये आगे वाला खोल देते हैं। वैसा भी उसको लगता ही ऐसा। आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे यार? वही वाला मैंने जो बोल दिया आपको, जो अच्छा लगे वो मेरे को अच्छा लगे। अच्छा वाला सुना। रज के हंसाया रज के रुलाया, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ मैं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आते जाते हुए सांस बन के कभी वो हवा हो गए देखते देखते। ये क्या मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। वाह, गर्लफ्रेंड नंबर 5वें नंबर की जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना उसको कितने नंबर तक था गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड मेरा क्या है कि मैं नंबर से याद रखता था। ऐसा जैसे कि अगर पूजा हुई तो वो नंबर 16, अगर रेनू हुई तो नंबर 18, अगर सुमन हुई तो नंबर 19, अगर उषा हुई तो नंबर 21, अगर तमन्ना हुई तो नंबर 20। मतलब ABCD का होता है ना लेटर, उस हिसाब से याद रखता। उसमें क्या किसी को पता नहीं चलता है, कोड वर्ड होता है। कोड वर्ड होता है। अभी जैसे कि नरेश नाम है आपका, तो नरेश है तो फिर नंबर 14, वाह, नंबर 14। अभी मोनिका हुई तो नंबर 13। तो ऐसे करके नंबर याद रखने का ये पासवर्ड रहता है। हाँ, गर्लफ्रेंड का पासवर्ड रहता है। अभी अपन लिख देंगे दीवार के ऊपर कि भाई R, तो लोग ढूंढेंगे कि R से क्या हुआ, भाई रेणु राधा नाम ढूंढेंगे। अभी लिख देंगे हम लोग 18, क्या ढूंढते फिर यहाँ पे ढूंढना इसको, तो फिर कैसे पता लगेगा? सही बात है, ये रहता है ना। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जय श्री कृष्णा। मोटर उतारना है हमको। ये चलो उतार दे। 4-5 लेबर की जरूरत है, तो लेबर नहीं आई यार अपनी। और दोस्तों बाला तो અત્યારમાં મહેનત કરે છે, મોટર ઉતારે છે। મેં તમને 2 દી પહેલા બ્લોગમાં કીધું હતું કે જો દોરી છે, રાહુલ ને બાલા તાને ભાઈ દોરી એક ગોતતા હોય ની દોરી દોરી વાયર બાંધો દોરી હા હા હું લઈ આવ આવો બાજુ संजय भाई इधर आ जाओ। संजय भाई इधर आओ, इधर हाँ उधर पकड़ने का पकड़ा जवा दे भाई, जवा दे पकड़ चढ़ी बांधी ने चढ़ी जाओ बोला बस बांधवानी છે ઓલી પટ્ટી લઈ લો તો અહીંયા થોડી બાંધવાની છે, ઉપર બાંધવાની છે, નીચે જવા દો પછી બાંધશે। પછી છેડે છેડે તો બાંધવી કે નહીં? અહીંયા જોરી દોરી અરે વાવ બાંધતા જતા હોય તો ધીરે ધીરે જાને દો। ओली पाइप ऊंची करवा बोल आवो को करे आप संजय भाई आगे से छोड़ देने का, मेरा हाथ से आगे नहीं जाने का आपको, बराबर? ठीक है, नहीं जाऊंगा। जाने दो अंदर। બધા મહેનત કરી રહ્યા છે, બાલાતાન દોરી બોરી નાખીને। ना पण संजय भाई पकड़ा हुआ मैं पकड़ा नहीं तो पाछे पीछे तो जाने दो તો દોસ્તો અત્યારે વાગી જશે બપોરના 2:30 અને આપણે જઈએ છીએ આશ્રમની મુલાકાતે, કેમ કે એક વીક અઠવાડિયું થઈ ગયું, કેટલું કામ પડ્યું મેં તમને બતાવ્યું નથી, તો એ પણ બતાવી દઉં। અને અત્યારમાં કામ થઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો અહીંયા દોરી માપવાનું। આ જે છે એ આગળનું ફ્રન્ટ બનશે, આમ બહાર આવશે એવી રીતનું, તો એ પણ થઈ રહ્યું છે। અને બધું જ કામ ઉપર જુઓ તમે, પાબીટ પણ થઈ ગઈ છે। આ બાજુ બેલ આવી ગયા છે, સિમેન્ટ આવી ગઈ છે, સિમેન્ટનો થોડો ઓછો છે। અને પેલો સ્લેબ પણ આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, અને ખાલી હવે ખોલવાનો બાકી છે। પેલો સ્લેબ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, એને ખોલવાનો બાકી છે। અને બધી બાજુ એકદમ જોરશોરથી કામ થઈ રહ્યું છે, તમને બતાવવાની કોશિશ કરું। પહેલી બાજુ છે તો ત્યાં અત્યારમાં RCC પથ્થર કપાઈ રહ્યા છે, અને માર્બલ આવે કે માર્બલ કે RCC કપાઈ રહ્યા છે। અને તમે જોઈ શકો કે અહીંયા ફીટ પણ કરી દીધા છે બધે દરવાજે અને બારીને જોઈ શકો, પહેલાં પણ થઈ ગયો છે। અને આ આપણો છે ડાઇનિંગ હોલ, અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો, અહીંયા પણ ફિટ થઈ ગયો છે, બધા જ દરવાજે ફિટ થઈ ગયો છે હમણાં ટૂંક સમયમાં। અને આ બાજુ જો થઈ રહ્યું છે, કાકા કરે છે। શું કરો છો કાકા? ये लगा रहा हूँ गम लगा रहे हो? तो अंकल केमिकल लगा के उसको फिर आने सीमेंट से लगावानो के? हाँ
बाद में सीमेंट से लगेंगे। तो ये केमिकल क्या काम करता है? ये पकड़ करता है ना, पकड़ लेता है ऐसा? अच्छा, तो फिर इसके ऊपर ये डाल देने का? ये दाना जो केमिकल लगाते ना, हाँ। उससे ये पकड़ कर लेता है, ये साफ पकड़ नहीं करता। अच्छा, वो लिसा होता है इसलिए वो सीमेंट नहीं पकड़ता। हाँ। तो फिर इसको ऐसा करना पड़ता है। हाँ तो फिर ये अच्छा, मतलब ये इसके साथ हाँ, चिपक जाता है। ये चिपक जाएगा, इसमें दाना रह जाएंगे तो वो सीमेंट में पकड़। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ। तो फिर उसका लेवलिंग आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे चिपकाते हैं, देखो इसको ऐसे। तो सब जगह पे जहाँ नीचे नीचे आते थे वहाँ सब जगह पे आ गया है, देखो। અને પ્લમ્બિંગનું કામ પણ આપણું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો બધું જ. ખાલી કૂકડા ફિટ કરવાના બાકી છે, વાસણ જે આવે એ વાસણ ફિટ કરવાનું બાકી છે, તો એ પણ થઈ જશે. જો અહીંયા પણ થઈ ગયું છે. એટલે કટ ટુ કટ એક કામ પતે એટલે બીજું કામ, બીજું કામ પતે એટલે ત્રીજું કામ, ત્રીજું કામ પતે એટલે ચોથું કામ, કન્ટિન્યુ કામ. અને મેક્સિમમ વધુમાં વધુ 4 મહિના, 4 મહિનામાં ઓલમોસ્ટ આશ્રમ કમ્પ્લીટ થઈ જવાનો છે. અને જે રીતે અત્યારે સ્પીડથી કામ થઈ રહ્યું છે એવી રીતે, કેમ કે આપણે જે સ્પીડથી કામ પકડ્યું છે, મેક્સિમમ અત્યારે 1 વર્ષ દિવસ થવા આવ્યું છે. 15 મહિના દિવસ થયા, 1 વર્ષની માથે 3 મહિના જેવું. અને આશ્રમનું આરસીસી કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, સણતર કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, અને પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ છે. પછી પેલો પથ્થર લગાવવાનું કામ, તો પેલી બાજુ જોઈ શકો તમે, ત્યાં પણ કામ થઈ રહ્યું છે. પથ્થર કપાઈ રહ્યા છે, અહીંયા પણ પથ્થર આવી ગયા છે, અને આ બાજુ પ્લાસ્ટરનું કામ થાય છે જો. અને અમારા અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટરે અહીંયા ઊભા છે સણતરના. અહીંયા શું કરતા હે? हमें आया बार प्लास्टर करी। પ્લાસ્ટર કરતે હે. हाँ करते हैं। તો પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ થઈ ગયું. તો આખા આશ્રમમાં ખાલી અહીંયા અને ઉપરનો માળ જે બહેનો છે લાસ્ટમાં, ત્યાં પ્લાસ્ટર બાકી છે થોડું ઘણું. નહીં ના, ઉપરનામાં તો આખું બાકી છે, પણ સણતર કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો બધી રૂમો રસોડા અહીંયા નીચે, આ બાજુ બધે પ્લાસ્ટર થઈ ગયું છે. આ બાજુનું કામ આખું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અહીંયા આવીને બોલો, ઓર આવીને બોલો એટલે મને સમજાય. આ બાજુ બધે તૈયાર થઈ ગયું છે, પ્લાસ્ટર હા. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હા. નરેશભાઈ જોવે છે અત્યારે. વિઝિટ ઉપર આવ્યા છે. હા, વિઝિટ ઉપર એ બધું કરે છે. ચાલો બતાવો બધા અમારા જે વ્યુઅર છે ને, બતાવો કઈ રીતે તમે કામ કર્યું. નહીં હાલો હાલો, તમે દેખાડતા હો. નહીં મારે તમે દેખાડો નહીં. જો આ બધું કમ્પ્લીટ પ્લાસ્ટર છે, હવે ખાલી ફ્લોરિંગ બાકી છે. પછી હા. આ પથ્થર લાગવાના છે હમણાં 2-5 દિવસમાં, 10 દિવસમાં પથ્થર લાગશે અહીંયા. હા, આ બધી ફ્રેમિંગ તૈયાર થાય. આ બધી હું રૂમો આપેલી છે, આ રૂમ આપેલી છે આ બધી. ગેસ્ટ રૂમ. હા, ને આ બાજુ મોટો હોલ આપ્યો છે, હા એટલે રહેવા માટેનો, કૂવા માટેનો, ડાઇનિંગ હોલ તો હાલે બરોબર છે. એ બધું છે. અને નીચે નીકળું પાણી ને રેતીના એક જગ્યાએ કંઈક વ્યવસ્થિત જગ્યા નથી રાખી. જો હવે આમ શું છે, પાણી છાંટે વધારે એટલે પાણી તો પાવું પડે તો જ મજબૂત થાય. અને સાચી વાત છે. થાય નહીં કાંઈ. મને આ જવા દો. તો આવી રીતના રૂમ હશે, એમાં અંદર ટોયલેટ બાથરૂમ આવી જશે. તમે જોઈ શકો આમાં ઊભું ટોયલેટ બાથરૂમ અને ફવારા પદ્ધતિવાળું આખું કમ્પ્લીટ સંડાસ બાથરૂમ અંદર આવી જશે, કેમ કે એ પણ જરૂરી છે. અને આ જે હોલ છે આમાં મેક્સિમમ, આમાં કેટલા બેડ રહી શકે ચેતનભાઈ? મેક્સિમમ 60-70 જણાના. તો આ એક હોલ છે, તમે જોઈ શકો, મોટો જબર છે. એમાં 60-70 જણા આરામથી રહી શકે. એક ફૂટના અંતરે મૂકવા વધારે પણ રહી શકે. ચેતનભાઈને એવું કેવું છે, કેમ કે આ કેટલી સાઈઝ હશે? આ છે 40 બાય 50. ઓહ, તો જોઈ શકો 40 બાય 50નો. અને બીમ પણ આપણા હેવી બનાવેલા છે, કે આની પર હજી ગમે એટલો ભાર આવે તો કંઈ થાય નહીં. અને આ જે છે આપણા જનરલ ટોયલેટ બાથરૂમ, જે આજુબાજુમાં કોઈ પણ હોય, ઓલા કોન્ટ્રાક્ટર પાક ચેતનભાઈ, એને વિડીયોમાં આવતા શરમ લાગે છે. તો આ પણ કોમન રૂમ એક નાનો એવો બનાવેલો છે, જોઈ શકો બધી જ વ્યવસ્થા સાથે. તો આવી રીતનું કંઈક સોશિયલ મીડિયા આશ્રમનું કામ થઈ રહ્યું છે, ને ઉપર પણ કામ ચાલુ છે.
પણ ઉપર નથી જવાનું કેમ કે બહાર નીચે આવી ગયા છે મહેમાન, આપણે તો ત્યાં જવું પડશે. એટલે તમને આશ્રમમાં હેલ્પ કરવા માંગતા હોય, મદદ કરવા માંગતા હોય તો અમે અવશ્ય તમે અમારી હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી અને જણાવી શકો અને અવશ્ય તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે તમે યોગદાન આપી શકો. અને આ સેવાનું કામ છે, ભગીરથ કામ છે, બધા લોકોના સાથ સહકારથી થઈ રહ્યું છે. તો તમારો પણ થોડો ઘણો સાથ સહકાર હશે તો અમને ખૂબ આનંદ થશે. આની અંદર રહેનારા પ્રભુજીને ખૂબ આનંદ થશે અને તમને ભગવાન જાજુ આપશે એવી માતાજીને પ્રાર્થના. કન્ટિન્યુ બ્લોગ જોજો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો. અને દોસ્તો બીજી વાત એ કે બાલાતાની વાડીમાં પાણી બાલાતા પાઈ રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણે વાવ્યું છે, વેલા છે, વરિયાળી છે, ટમેટા છે, પછી સીભડાના વેલા છે, કાંકડીના વેલા છે, મરચી છે. આ બીજી વાડી છે અને પહેલી વાડી છે જૂની વાડી છે. એમાં તુવેર છે, હરીગવો છે, આંબો છે, નારિયેળી છે, ઘણું બધું છે. અને નામ ઘણા બધાના મને નથી આવડતા, ઘણા બધાને આવડે એવું છે. અને આપણું હુક્કલ છે, આમાં કંઈક વાવેલું છે. આ ભીંડો વાવેલો છે, હા ભીંડો છે, ભીંડો. અને બાલાતા વાંજરા વાડીએ. અને આજે આપણને આનંદ થાય જણાવતા, મને ખૂબ આનંદ થાય કે બાલાતા જાય છે આપણી વચ્ચેલી સુરત 5 દિવસ માટે. તો આપણે આપણી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે રહી શકશું હવે શાંતિથી, કેમ કે 2 દિવસથી મજા નથી રહેતી એટલે એ જઈ આવે સુરત, આંટો મારી આવે. બાણો લીધો છે તો એ કેમ બધું ગોઠવે? શું છે બાલુભાઈ? કાહાટી કરી એમ? કાંઈ આવે કે આવતું જ નથી? આવે જ ને, આખા દિને 2-3 સીપડા તો ખાય છે બધા. ઠીક, 2-3 સીપડા હાટું થઈને તો તમે એ તો બધું હોય. જો એ હું હરિયું બંધ કરી દીધું એમ? હા, નાકું મવડી નાખ્યું. નાકું મળ્યું એટલે અહીંયા ભરાઈ રહે પાણી. બરાબર છે. આ વેલામાં પાવાનું બાકી છે જો. હા, એ જ પાવાનું બાકી છે ને. તો અહીંયા જો એક નાનું એવું સીભડું આવેલું છે, પછી કાંઈ જરૂર વેલાને ફેરવાય નહીં બાલાતા, પછી નો આવે સીભડા. ગવારે વાવ્યો કે હું? ગવારે એવું ગયો તો આવ્યો હતો ને, એ કોક ઉગ્યો હતો. અને આ છે હાકર ટેટી, હટી જાય છે. તમે જોઈ શકો. ત્યારે ઓલી કરવી પડે ને, શું કરવું પડે? અને કાગા બાગા ઢાંકવું પડે એવું. હા ભાઈ, ના કાંઈ ઢાંકવાનું ન પડે, પણ હવે મેન વસ્તુ ગમે એ રોગ હોય કે હટી જાય છે. જો અમારે ભીંડો સ્પેશિયલ આવી થઈ જાય. બગડ થઈ ગયો, બગડ થઈ ગયો. તો દોસ્તો હાકર ટેટીમાં એક આખી બગડી જાય. આવી રીતે અમારે નુકસાન આવે છે વારે વારે એમ. હા, આપણે પછી તમે સાણિયું ખાતર લઈ આવ્યા ને, આમ જરૂર સાણિયું ખાતરનો ઢીકલો. સાણિયું ખાતર નાખતા હોય સાણિયું ખાતર તો નાખ્યું બધા. તો મુવા વાવ્યા છે. મૂરા વાવ્યા? મૂરા વાવો એક દી. મૂરા છે, ગાજર છે, એવું બધું વાવો. આ બાજુ ડુંગળીનો ખરીયો કર્યો છે નાનો એવું. લહણ વાવી દેવું છે થોડુંક. પણ હવે રહેતા હમણાં તો કાંઈ વ્યવસ્થિત ન ઉગે એટલા માટે. તો બસ આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો અને વ્લોગને શેર કરતા રહેજો. કાલ આપણે નવા વ્લોગ સાથે મળીએ અને બસ આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો.